السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن، اور یہ ایک ریکویسٹڈ ناول ہے۔ چلے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو علایا؟ یہ لڑکی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ارتضیٰ کو علایا کی بات سن کر شدید شوق لگا تھا۔ تبھی اس نے گھور کر اپنی جذباتی بیوی کو دیکھا۔ جواباً علایا نے بھی اس کی خوبصورت میرون شربتی آنکھوں کو اپنی بڑی بڑی گہری بادامی آنکھوں سے گھورا تھا، نافی سر ہلا دیا تھا، مگر ارتضیٰ نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ آپ پلیز باہر آئیں، آپ کو ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے، میں آپ کو کسی سیف پلیس پر بھیج دیتا ہوں۔ ارتضیٰ نے علایا کے پاس بیٹھی خوبصورت سی زورین کو مخاطب کرتے کہا، جس نے گھبراتے اپنے پاس بیٹھی علایا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ علایا کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ علایا نے بھی گھبرائی زورین کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی تھی اور خود دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ زورین کو اپنے ساتھ لے جانے میں کیا مسئلہ ہے ارتضیٰ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیوں اس معصوم لڑکی پر بھروسہ نہیں کر پا رہے ہو، بلا وجہ کی برہمی اور غصہ دکھا رہے ہو۔ علایا نے ارتضیٰ کے برہم چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے بائیں طرف دیکھا۔ سارم سمیت باقی سب بھی ابھی تک وہیں کھڑے تھے، مگر زیب کے سوا ان سب نے اپنا رخ اس طرف سے موڑ رکھا تھا۔ ارتضیٰ جیسے حساس انسان کی بیوی کی موجودگی میں وہ اس اجنبی لڑکی کو بھی دیکھنے کی جسارت نہیں کر سکتے تھے۔ محترمہ علایا ارتضیٰ ملک، میں غصہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو ہمارے کام کی نوعیت کا بالکل نہیں پتہ۔ یہاں آئے دن ایسے ہی لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے جو شکل سے دکھنے میں جتنے معصوم ہوتے ہیں، اندر سے ان کا روپ اتنا ہی کریہا اور بدصورت ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کی طرح ہم آنکھ بند کر کے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ہر انجان انسان کو اس کی معصومیت کی بنیاد پر اپنے گھروں میں پناہ دینے لگے تو یہ صرف اپنے پیاروں کی زندگی سے کھیلنے والی بات ہوگی۔ اور اچھی طرح جان لو کہ اپنی فیملی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ان کے لیے میں اس طرح کے بیوقوفی بھرے رسک کبھی بھی نہیں لوں گا۔ میں اپنے کام کی وجہ سے اپنی فیملی کو کسی بھی طرح کے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میں جب تک اس لڑکی کی پوری ہسٹری کھنگال نہیں لیتا اسے تمہارے ساتھ بالکل جانے نہیں دوں گا۔ تو یہ خیال دل سے بالکل نکال دو۔ میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، مگر ہاں، اسے کسی محفوظ جگہ پر ضرور چھوڑ دوں گا جہاں اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ارتضیٰ نے علایا کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ افسوس ارتضیٰ، مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں لوگوں کی بالکل پہچان نہیں ہے، حالانکہ تم اتنے عرصے سے جس قسم کے کام سے جڑے ہوئے ہو، تمہیں تو کسی کو ایک نظر دیکھتے ہی اس بندے کو اندر تک پڑھ لینے کا ہنر آنا چاہیے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ زورین کو پہلی نظر دیکھتے ہی مجھ جیسی عام سی لڑکی کو بھی یہ سمجھ آ گیا تھا کہ شکل سے جتنی معصوم ہے اس کا دل بھی اتنا ہی معصوم اور پیارا ہے، مگر تمہیں نہ جانے کیوں یہ دکھائی نہیں دے رہا، کیوں تم اس پر بھروسہ نہیں کر پا رہے ہو؟ علایا نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ارتضیٰ کی برداشت اب ختم ہو گئی تھی۔ تبھی وہ بھناتے ہوئے آگے گاڑی کی طرف بڑھا تھا، مگر علایا برق رفتاری سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا۔ شرافت سے میری بات مان لو استاد محترم، ورنہ مجھے بھی پھر اصلیت پر آنا پڑے گا۔ اگر تم نے زیادہ ڈرامے لگانے کی کوشش کی تو میں زورین کو لے کر واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی، پھر اکیلے ہی گاؤں جانا اور کروا لینا رخصتی۔ اتنے سمجھانے کے باوجود ارتضیٰ کی اس ہٹدھرمی پر علایا واپس اپنے فارم میں آنے لگی تھی۔ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو علایا، سامنے سے ہٹو، سب کے سامنے تماشا مت بناؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ نے اس بار واقعی سنجیدگی سے علایا کو وارن کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر علایا اس کے ضبط کا کڑا امتحان لے رہی تھی۔ ابھی تک کوئی فائدہ اٹھائی کہاں استاد محترم؟ تم جیسے کنجوس انسان سے میں فائدہ بھی کیا اٹھاؤں گی؟ تم نے تو مفت میں شادی کر لی، کوئی ویڈنگ گفٹ تک دینے کی توفیق نہیں ہوئی، سمجھ لو زورین میرے لیے شادی کا گفٹ ہے۔ علایا نے تلملاتے ارتضیٰ کو دیکھ کر ایک بار پھر ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ وہ ارتضیٰ کی سب کے سامنے بے عزتی کرنا نہیں چاہتی تھی جو اسے بلا وجہ شرافت چھوڑنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ لگتا ہے یادداشت کمزور ہو گئی تمہاری، منگنی سے لے کر اب تک میں نے ہی تمہیں گفٹ دیے ہیں، اس وقت سر سے پیر تک میرے گفٹ پہنے کھڑی ہو، بلکہ شکایت تو مجھے کرنی چاہیے تھی کہ تم نے مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے حالات ایسے نہیں تھے، تم باہر نہیں جا سکی تھی، مگر کسی سے منگوا تو سکتی تھی، یا کچھ نہیں تو میرے دیے گئے ڈھیروں گفٹ کے بدلے کم سے کم کیش ہی دے دیتی تاکہ میں خود اپنی پسند سے کچھ لے لیتا، مگر تمہیں وہ بھی توفیق نہیں ہوئی، جبکہ اماں بابا سے لے کر ماما جان، پاپا امی جان سب نے تمہیں کتنے پیسے دیے ہیں سب پتہ ہے مجھے، لیکن بہرحال یہ وقت اس طرح کے شکوے شکایت کرنے کا نہیں ہے۔ گاؤں پہنچنا ہے ہمیں، اور کان کھول کر سن لو، میں اس لڑکی کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ ارتضیٰ نے سارے کھاتے کھولنے کے بعد پھر سے ایک بار وہی مرغ کی ایک ٹانگ پکڑ لی تھی، مگر اس کی باتیں بلکہ تانے خاموشی سے سنتی
علایا کی بس ہو چکی تھی۔ تب اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بنا ارتضیٰ پر ایک نظر ڈالے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور زورین کو باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ پھر آگے ڈیش بورڈ سے اپنا فون اور سیٹ پر پڑا اپنا کلچ بھی اٹھا لیا تھا۔ ارتضیٰ آنکھیں سکیڑ کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا، بلکہ اس کے سپاٹ تاثرات کا جائزہ لے کر اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ اب وہ کیا کرنے لگی ہے، جبکہ علایا نے بنا ارتضیٰ کو ایک نظر دیکھے اپنے فون پر انگلیاں چلاتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا اور پھر زورین کا ہاتھ پکڑ کر وہ کچھ دور چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ ہنوز آنکھیں سکیڑ کر بغور اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اب کیا کرنے لگی ہے میری یہ آفت کی پرکالہ بیوی، اور یہ بدتمیز لڑکی، اسے بھی ابھی ملنا تھا۔ اچھا خاصا میرا اتنا خوبصورت بنا بنایا پلان سپوائل کر کے رکھ دیا۔ ارتضیٰ علایا کے ساتھ موجود زورین کو غصے سے دیکھتے بڑبڑایا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا علایا کے پاس پہنچا تھا، جو کال پر بات کرنے کے بعد اب اطمینان سے کھڑی چاروں طرف کا ایسا جائزہ لے رہی تھی جیسے کوئی ویران سنسان سڑک نہیں بلکہ خوبصورت ہل اسٹیشن ہو جس کی برفانی پہاڑیوں میں وہ گھومنے آئی ہو۔ سنو علایا، بس بہت ہو گیا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اور ان سب لوگوں کو بھی۔ اپنی ضد چھوڑو اور جلدی چلو۔ بابا اور پاپا پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہم لوگ نہ جانے کہاں رہ گئے۔ ہمیں ان لوگوں کی گاڑیوں کے آس پاس ہی اپنی گاڑی رکھنی تھی۔ میں نے زر سے کہا تھا کہ M2 موٹر وے پر ملیں گے، وہ لوگ کب کے وہاں پہنچ بھی چکے ہوں گے جبکہ ہم ابھی تک یہیں کھڑے ہیں۔ ارتضیٰ نے شان بے نیازی سے کھڑی اپنی موٹی بیوی سے کہا، فکر مت کرو، ہم ان کے آس پاس ہی نہیں، بہت قریب ہے، ابھی وہ ٹول تک بھی نہیں پہنچے، کچھ ہی دیر میں تم سب لوگوں کے دیدار بھی کر لو گے، بلکہ لو پیچھے دیکھو، آ گئے سب۔ علایا نے اچانک کچھ دور سے اپنی طرف آتی گاڑیوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ارتضیٰ نے حیرت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کے سامنے آگے پیچھے دو گاڑیاں آ کر رکی تھی، جن کی ہیڈ لائٹس بند ہوتے ہی ارتضیٰ کا منہ شدید شوق کی کیفیت میں کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کے بالکل سامنے زر کی گاڑی تھی، زر کے پیچھے ارقام کی گاڑی رک چکی تھی، اور دونوں گاڑیوں سے ایک کے بعد دیگرے ارحم ملک، ذوالفقار شاہ اور ارکم ملک اتر کر تیزی سے علایا کی طرف آئے تھے، جبکہ علایا طنزی انداز مسکرا کر ارتضیٰ کو دیکھتی اپنے تینوں سسر حضرات کی طرف بڑھی تھی۔ ارتضیٰ بس حیران کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ گاڑیوں کی آواز سن کر کچھ دور کھڑے زیب سمیت سیف سارم نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا، اور وہ سب کو یہاں دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ ان سب کی حیرت سے برطرف علایا زورین کو ساتھ لیے ارحم ملک، ارکم ملک اور ذوالفقار شاہ کے ساتھ ایک طرف کھڑی انہیں نہ جانے کون کون سی پٹیاں پڑھا رہی تھی کہ تینوں زورین کو دیکھتے مسلسل اس بات میں سر ہلائے جا رہے تھے۔ ارقام، ازراق، سعدی اور عماد بھی گاڑی سے باہر نکل آئے تھے، جبکہ خواتین اندر ہی تھیں، بس اشال لمکوں سے بھرے منہ کے ساتھ ہاتھ میں تھمے سیب کا بھی ایک کے بعد ایک بے صبری سے بائٹ لیتے ہوئے اچک اچک کر باہر نظر ڈال رہی تھی۔ ارتضیٰ کے دیکھتے دیکھتے ذوالفقار شاہ نے زورین کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارحم ملک اور ارکم ملک اسے اپنے ساتھ لیے گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے تھے، اور ذوالفقار شاہ ارتضیٰ کے پاس چلے آئے تھے۔ ارتضیٰ پتر، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، لڑکی ساتھ ہے، اس کے لیے ایسے ہی کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاپا نے بھی اسے دارالامان بھیجنے کو منع کر دیا ہے۔ فی الحال میں اسے بہو کے ساتھ فیصل آباد بھیجا ہوں، پھر شادی کے بعد اسے حویلی بلوا لوں گا۔ اشال تو شادی کر کے اپنے گھر چلی جائیں گی۔ اچھا، اس بچی کی وجہ سے تیری اماں کا دل لگا رہے گا۔ ذوالفقار شاہ کی بات سن کر ارتضیٰ نے سخت شکایتی نظروں سے اپنی اس آفت بیوی کو دیکھا تھا جس نے بالآخر اپنی ضد پوری کروا ہی لی تھی۔ مگر بابا، ارتضیٰ نے کرنا چاہا تھا، ذوالفقار شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا تھا۔ پتر، میں تیری پریشانی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، تیری بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، مگر فکر مت کر، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ہم کسی کے لیے خیر بنیں گے تو اللہ بھی ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرے گا، کسی مظلوم کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر اللہ دے گا۔ ذوالفقار شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ نیکیاں کبھی کبھی گلے بھی پڑ جاتی ہے بابا۔ ارتضیٰ گہری سانس بھر کر سوچتا رہ گیا تھا، مگر اس نے زبان سے کچھ کہا نہیں تھا، بلکہ باپ کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور خود پلٹ کر سارم کے پاس چلا گیا تھا۔ زیب اور سیف ذوالفقار شاہ سے باتیں کرنے چلے گئے تھے۔ پھر جلد ہی ارتضیٰ نے سارم، زیب اور سیف وغیرہ کو وہاں سے روانہ کر دیا تھا، اور پھر ارتضیٰ جب واپس اپنی گاڑی تک آیا تو اندر بیٹھے عماد اور ارحم ملک کو دیکھ کر اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ علایا سرے سے غائب تھی، تب بھی وہ غصے سے تلملا کر پیچھے کھڑی گاڑیوں کی طرف بڑھا تھا، مگر اسے وہ ارقام کی گاڑی کے پیچھے سے اپنی طرف آتی دکھائی دی اور ارتضیٰ کو اشارے سے گاڑیوں سے کچھ دور بلا کر لے گئی تھی۔ یہ لو، اس سے اپنے لیے کوئی گفٹ خرید لینا، اور ہاں، برائے مہربانی مجھے آج کے بعد غلطی سے بھی کوئی گفٹ دینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بنا ہاتھ لگائے اسے اٹھوا کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دوں گی۔ اپنے دل کے قریب رشتوں کے درمیان تحائف کا تبادلہ دلوں میں موجود محبتوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، مگر کسی کو تحفہ دے کر احسان جتانے والے تم جیسے بدتمیز لوگ یہ بات نہیں سمجھیں گے۔ اور یہ لو، تمہارا موبائل، یہ جویلری، کنگن سب رکھو اپنے پاس۔ ڈریس بھی کل صبح تمہیں بھابھی کے ہاتھ بھجوا دوں گی، پھر اس سمیت ان سب چیزوں کو تم پہن لینا یا اپنی کسی ضرورت مند سہیلی کو دے دینا، تاکہ یہ سامان استعمال کر کے تمہاری دعائیں دے۔
وہ اپنے سامنے حق دق سے کھڑے ارتضیٰ کے چہرے کو نظر انداز کرتے پیسے، موبائل، کنگن اور ہاتھوں میں پہنی انگوٹھیاں ایک کے بعد ایک اتار کر اس کی قمیض کی جیب میں ڈالنے کے بعد جیسے آئی تھی پلٹ کر ویسی ارکام کی گاڑی تک چلی گئی تھی، جبکہ ذوالفقار شاہ سمیت ارکم ملک جو ایک بار پھر گاڑیوں میں بیٹھے افراد کی ترتیب بدلوا رہے تھے، علاء کے آتے انہوں نے اسے ارکام کی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ سب لوگوں کے بیٹھتے گاڑیاں چل پڑی تھی۔ ارتضیٰ بیٹا چلو، کس کا انتظار ہے؟ ارکام کے پیچھے زر کی گاڑی میں بیٹھے ارکم ملک نے کہا۔ دور کھڑے بیٹے سے باپ کو دیکھ کر ارتضیٰ اس بات میں سرلاتا ہوا ارکام کی گاڑی تک آیا تھا۔ اندر پچھلی سیٹ پر زورین کے ساتھ تنی تنی چہرے کے ساتھ بیٹھی ظالم، ضدی، سرفری اور غصیلی علاء کو اس نے شکایتی نظروں سے دیکھا تھا، جس نے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے غلطی سے بھی نظر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا تھا، اور ارتضیٰ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ M2 موٹر وے پر بیک اینڈ بٹ کے بڑے سے ہال میں وہ سبھی لوگ اشال کی بھوک کی بدولت جمع ہوئے تھے۔ یہاں بھی سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی علاء نے ارتضیٰ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ ارتضیٰ کے سامنے والی ٹیبل پر اس کی طرف رخ کیے بیٹھی تھی، مگر ارتضیٰ کو دیکھنا اس نے خود پر حرام کر لیا تھا۔ علاء کی دائیں طرف اشال بیٹھی تھی، جو حفصہ بیگم، نور، شہینہ، عفا، علاء اور اس نئی لڑکی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی بروسٹ، کولڈ ڈرنک وغیرہ انجوائے کر رہی تھی۔ شاید اشال کے بھوکے پیٹ کی دہائیاں سن لی گئی تھی، تبھی رات کے اس پہر بھی یہاں اچھا مزیدار کھانا مل گیا تھا۔ ازراق نے یہاں بھی اشال کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ کھانے کے ساتھ ہی ازراق نے اس کا پرس بھی مختلف چاکلیٹس، چپس، کوکیز، کینڈیز اور چنگم سے بھر دیا تھا۔ پورے خاندان کے لیے اس نے اس راستے میں پینے کے لیے جوس کے کین الگ سے لے لیے تھے۔ اشال 2-2.5 گھنٹے کے اس مختصر سے سفر کے لیے اتنا سامان لے چکی تھی کہ اگر یہ بیگ لے کر وہ لاہور سے فیصل آباد کی بجائے چین بھی جا رہی ہوتی تو بھی چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ اشال کے بیگ کو پھٹی آنکھوں سے دیکھتے سعدی کی رائے تھی، جسے اشال نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے ہوا میں اڑا دیا تھا۔ پھر نظر لگنے کے ڈر سے اس نے اپنا بیگ چادر کے نیچے چھپا لیا تھا۔ اب وہ پانچوں بھائی دوسری ٹیبل پر باپ، دادا اور پھپھا کے ساتھ بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ارکام کی نظریں اپنی ہونے والی بیوی پر ٹکی تھی، جس سے اسے ابھی تک تفصیل سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، جبکہ ازراق مسکراتے نثار ہوتی نگاہوں سے عفا کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی اشال کو دیکھ رہا تھا۔ علاء شرینہ کی طرح خاموش نظروں سے سب کو دیکھتے ہوئے سب کی باتیں سن رہی تھی، اور اس کی خاموشی ارتضیٰ کا موڈ بری طرح برباد کر رہی تھی۔ یعنی یہ تو حد ہو گئی تھی کہ غلطی بھی خود کی تھی اور منہ بھی خود پھلا کر بیٹھی تھی۔ بھائی بھابھی جان کو دیکھنا بند کرے، پھپھا جان، پاپا اور دادا جان سب آپ کو دیکھ رہے۔ ارتضیٰ کے پاس بیٹھے ارکام نے علاء کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ارتضیٰ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ تبھی گرم چائے کی سپ لیتے ارتضیٰ کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اس نے بوکھلا کر اپنے پاس بیٹھے ارکم ملک، ارحم ملک اور ذوالفقار شاہ کو دیکھا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو ارتضیٰ؟ گرم چائے بھائی، سنبھل کر پیو۔ ارتضیٰ کے سامنے بیٹھے ارکم ملک نے بیٹے کی بکھلاہٹ کو دیکھتے ہوئے ٹوکا تھا۔ پتر کم ہی ایسے نہ کیا کرنا کہ یوں ڈرنے جھجکنے کی ضرورت پڑے۔ ارکم پتر، اس معاملے میں بھی تیرا پتر تجھ پر گیا ہے۔ تو بھی تو اپنی شادی کے شروعاتی دنوں میں شرینہ کو ایسے دیکھتا تھا۔ میں نے تیری کتنی ہی چوریاں پکڑی ہیں۔ ارحم ملک مسکراتی آواز بولتے اپنی جگہ سے اٹھے تھے، جبکہ ارکم ملک بھی گڑبڑا کر باپ کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حد ہو گئی پاپا، بچوں کے سامنے بھی۔ چلو سعدی، ایمی، مسجد دکھاؤ، تمہیں یہاں کے امام پاپا کے جاننے والے ہیں۔ بھائی جی آپ چل رہے ہیں؟ ارکم ملک کے پوچھنے پر ذوالفقار شاہ بھی اس بات میں سرلاتے اٹھ گئے تھے۔ پھر وہ سب ساتھ ہی اٹھ کر باہر نکلتے چلے گئے تھے، اور ان کے جاتے ہی ارتضیٰ نے ریلیکس فیل کرتے ہوئے سامنے بیٹھے علاء کو دوبارہ گھورنا شروع کر دیا تھا۔ بھائی میں نے سنا ہے کہ شادی سے پہلے ہونے والی بیوی کو اس طرح گھورنے سے اس کی بیوٹی پر بہت اثر پڑتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور رنگ بھی مان پڑ جاتا ہے۔ ایک ہی دن کی تو بات ہے، آپ کی ہی ہے، بعد میں بیٹھے دیکھتے رہیے گا۔ شرارتی آواز ارتضیٰ کی دوسری طرف بیٹھے ازراق کی تھی، جسے سن کر ارتضیٰ نے علاء سے نگاہ ہٹا کر اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بکواس مت کرو، ہونے والی نہیں، میری ہو چکی ہے بیوی، اور تمہیں خرافات کون بتاتا ہے؟ میرے سامنے لاؤ، کمینے کا منہ توڑ دوں گا۔ میری اپنی پرسنل بیوی ہے، میرا جب دل چاہے گا دیکھوں گا۔ ارتضیٰ کی ہلکی آواز میں بھی جھنجھلاہٹ کا عنصر شامل تھا۔ خیریت بھائی، کیا ہوا؟ خاصے تپے ہوئے لگ رہے، بھابھی جان نے کچھ کہہ دیا کیا؟ ازراق نے بھائی کا برہم موڈ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ جو تمہاری بھابھی جان کے لیفٹ سائڈ پر بدتمیز لڑکی بیٹھی ہے نا، اس کی وجہ سے میری علاء سے لڑائی ہو گئی، نہ جانے کون سی منحوس گھڑی میں ملی تھی۔ اچھی بھلی ہماری میرا مطلب کسی بات پر بحث چل رہی تھی کہ اچانک بلائے ناگہانی کی طرح سر پر نازل ہو گئی۔ 2 منٹ میں نہ جانے کون سا جادو چلا علاء پر کہ مجھ سے زیادہ محترموں کے انجان لڑکی عزیز ہو گئی ہے۔ میں منع کر رہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ لے کر مت چلو، مگر نہیں، ضد پر اڑ گئی کہ میں تو اسے فیصل آباد لے کر ہی جاؤں گی۔ اجنبی لڑکی ہے، کوئی بھروسہ نہیں، لیکن میری بات نہ ماننے کی تو قسم کھا رکھی محترمہ علاء ملک صاحبہ نے۔ دادا جان، پاپا اور بابا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ ارتضیٰ سامنے بیٹھی علاء اور زورین کو دوبارہ تیش بہی نظروں سے دیکھتے ہوئے دونوں بھائیوں کے سامنے اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے بھائی جان چکے تھے کہ وہ کیا کرتا ہے۔
इसीलिए वो बिला झिझक सारी बात इरकाम और इजराक को बताता चला गया, जिसे सुनकर दोनों भी फिक्रमंद हो गए थे। ओ भाई, ये तो वाकई टेंशन वाली बात है। तभी मैं सोच रहा था कि अनजान लड़की अचानक कहाँ से आ टपकी। खैर, ये तो समझ में आ रहा है कि भाभी जान एक लड़की होने के नाते उस अजनबी लड़की के लिए जज्बाती हो रहे, मगर पापा, पप्पा जान और दादा जान भाभी जान के जज्बाती फैसले में शामिल हो गए। उन्होंने बिना किसी तफ्तीश के उस लड़की को भाभी जान के साथ जाने की इजाज़त क्यों दी? इज़राक ने भाई के वजह चेहरे को देखते हुए पूछा। मेरे होते हुए कोई भी मेरी बीवी समेत मेरी फैमिली को ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुँचा सकता सर। 9 साल से दिन रात उल्टे सीधे हज़ारों तरह के लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है, जिसकी बदौलत किसी के चेहरे पर पहली नज़र डालते ही बता सकता हूँ कि कितने पानी में है। इस लड़की को पहली बार देखते मुझे पता चल गया था कि एक बेज़रर आराम सी लड़की, मगर ये जिन लोगों के साथ जुड़ी हुई है वो हर किस आम लोग नहीं है। ये लड़की उनके लिए तर निवाला है जो उनके मुंह से छिन चुका है। अभी मैंने उनके 2 लोगों को पकड़ा है, लेकिन उसे ढूंढते हुए बाद में मजीद भी आएंगे, क्योंकि ये लड़की दुबई जाने वाली थी। और जब इस तरह की कम उम्र नई लड़कियों को मुल्क से बाहर भेजा जाता है तो जाने से पहले उनका पूरा शजर नसब आगे तक पहुँचा दिया जाता है। उसी की बुनियाद पर ही उनकी टेकी होती है। फिर इसी तरह तयशुदा डील के बाद रकम भी अदा कर दी जाती है। इन लड़कियों के खरीदार अपना पैसा वसूल किए बिना उन लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया जाएगा। ऐसे में लड़की अगर हवेली पहुंच गई तो उसकी बू सूंघते हुए वो लोग हवेली तक ना पहुंच जाए। बस इसी बात की मुझे फिक्र है, और यही मैं अपनी जज्बाती बीवी को समझा रहा था, मगर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। जबकि पापा, दादा जान और बाबा भी ये सब अच्छी तरह जानते हैं, मगर मेरी बीवी ने उनको भी न जाने कौन कौन सी पट्टियाँ पढ़ाकर अपने साथ शामिल कर लिया। रितज़ा हनूस सामने बैठी अलाया को देखते बोल रहा था, और फिर मुसलसल रितज़ा की नज़रों से तंग आकर अलाया ने सर उठाकर उसे गुस्से से घूरा और एक झटके से अपनी जगह से उठते हुए उसने ज़ौरीन को अपने साथ ही खड़ा किया था। फिर झुककर इशारे से कुछ कहते हुए ज़ौरीन को अपने साथ लिए पलटकर हॉल से बाहर निकलती चली गई। कुछ ही देर बाद अपना बैग इफ़ा को थमाकर नूर और हफ्सा बेगम को साथ लिए शाल खुद भी अलाया के पीछे पीछे चली गई थी। अभी रात में अकेली कहाँ की सैरें करने निकल पड़ी। अम्मा, मम्मा जाना और शाल भी साथ ही गई है। रुको, मैं देखता हूँ। इर्तिज़ा अपनी जगह से उठते अलाया के पीछे लंबे लंबे डग भरता भागा था। इज़राक काम ने तेज़ी से आगे बढ़ते इर्तिज़ा की पुष्ट को तासुब से देखा था। बेचारे मेरे भाई अब जिंदगी भर अपनी तेज़ काम बीवी के पीछे ऐसे ही दौड़े लगाते रहेंगे। इज़राक ने गहरी सांस भरते पास बैठे इरकाम से कहा, मगर उसकी बात सुनने की बजाय इरकाम की नज़रें सामने शरीना के साथ अकेली बैठी इफ़ा पर टिकी थी, जो शरीना से बातें कर रही थी। इरकाम की नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते इफ़ा ने भी सर उठाकर सामने देखा। तभी इरकाम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। उसने इफ़ा को इशारे से अपने पीछे आने के लिए कहा था, मगर वो शरीना के सामने उसके मुतालबे पर सटपटा कर इधर उधर देखने लगी थी। फिर शरीना से नज़र बचाकर उसने नामहसूस अंदाज में नफ़ी में सर हिला दिया था। तभी इरकाम ने उसे कॉल लगाकर फ़ोन कान से लगा लिया था। ने फ़ोन की बजती रिंग सुनकर इफ़ा ने फ़ोन स्क्रीन को देखा था, और स्क्रीन पर चमकते इरकाम के नाम पर नज़र पड़ते ही उसने बौखलाकर दोबारा सामने देखा था, मगर इरकाम की निगाहें खुद पर जमी देखकर उसने जल्दी से कॉल पिक कर ली थी। ज़र भाई, मैं इफ़ा को बाहर से आइसक्रीम दिलवाने ले जा रहा हूँ। आप ज़रा अंदर पप्पू जान, अम्मी जान और भाई को संभाल लीजिएगा। बाकी सबकी खैर है। पापा समेत दूसरे तो सभी अपने दोस्त हैं, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। बस कुछ एक लोगों का डर है। प्लीज़ प्लीज़ भाई, देखो मैं इनकार बिल्कुल नहीं सुनूंगा। इससे पहले मैंने आपसे कुछ मांगा है क्या? फ़ोन अपने कान से लगाया इरकाम ने ज़र की तरफ कदरे झुककर उससे रिक्वेस्ट की थी, मगर ये रिक्वेस्ट ज़र के साथ दूसरी तरफ मौजूद इफ़ा से भी की गई थी। इरकाम की निगाहें हनूज़ इफ़ा पर टिकी हुई थी। इशारे बराबर चल रहे थे। इधर से लगातार इसरार हो रहा था, मगर उधर से मुसलसल इनकार हो रहा था। जबकि ज़र ने हैरत से खुले मुंह के साथ छोटे भाई को देखा, मगर उसकी नज़रों से बेनियाज इरकाम बिना ज़र की सुने बाहर की तरफ बढ़ गया था। सामने मौजूद इफ़ा अंदर परेशान सा चेहरा लिए बैठी रह गई थी। वाकई आज पहली बार इरकाम ने उसे कुछ मांगा था, वरना उससे पहले तो उन दोनों के दरमियान ढंग से बात तक नहीं हुई थी। लेकिन इस वक्त जो मुतालबा वो कर रहा था उसे सबकी मौजूदगी में पूरा करना इफ़ा के लिए बेहद मुश्किल था। और फिर अचानक इफ़ा के मतज़ब्ज़ब चेहरे को देखकर इज़राक मुस्कुराते उनके टेबल पर चला आया। अब इतना तो अपने छोटे भाई के लिए कर ही सकता था। इफ़ा, तुम्हें अलाया भाभी जान ने बुलाया है, ज़रा जाकर पूछ लो। अम्मी जान, चले मैं आपको यहाँ की मस्जिद दिखाऊं। ये रेस्ट एरिया बेहद खूबसूरत है। पापा, फूफा जान, अम्माद, सादी और दादा जान सभी लोग उधर ही है। यहाँ उन सब ख़वातीन के साथ भाई और कामी मौजूद है। इरकाम ने इफ़ा की मुश्किल आसान कर दी थी। तभी उसे ममनूनियत से देखती उठ खड़ी हुई थी। शरीना भी इस बात में सहलाती हुई बेटे के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। फिर उन दोनों के जाते इफ़ा उनके पीछे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी, मगर बाहर निकलते किसी ने बर्क रफ्तारी से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। इतनी देर, पहली बार तुमसे कुछ मांगा है, उसमें भी इतनी ताख़िर। इरकाम ने बाहर लगी तेज़ रोशनी वाले ट्यूब लाइट के नीचे पीले कपड़ों में सजी गुलाबी सीफा को देखा, जिसके चेहरे पर कुछ देर पहले के मेकअप के वाक़यात अभी भी मौजूद थे। पीले सूट पर ज़ाफ़रानी वो क्रीम शेड्स की चादर ओढ़े अपनी बोझल निगाहों को झुकाए वो सीधा इरकाम मलिक के दिल में उतरती जा रही थी।
इरकाम उसका हाथ थाम कर अपनी गाड़ी तक ले गया था, फिर लॉक खोलकर उसे अंदर बिठाते हुए खुद भी दूसरी तरफ से जाकर अंदर बैठ चुका था। फाइनली हमारी मंगनी हो चुकी, 2 दिन बाद शादी भी हो जाएगी इंशाल्लाह, मगर अब तक तुमसे तफसील से बात करने का मौका भी नहीं मिला। आई एम सो हैप्पी इफ़ा कि मैंने तुम्हें पा लिया। जानती हो तुम वो पहली लड़की हो जिसकी तलब यहाँ अपने मुल्क वापस आते ही मेरे दिल ने की थी। इरकाम ने खुशी से एक्साइटेड होकर बोलते हुए इफ़ा के दोनों हाथ थाम लिए थे। इफ़ा ने अपनी दोनों गहरी झील सी काली आंखें उठाकर अपने सामने बैठे इस हैंडसम से लड़के को देखा था, जो अपनी ऊंची लंबी मस्कुलर ब्लड पर डार्क ब्राउन कलर की टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने सुर्ख सफ़ेद रंगत के साथ इस वक्त हसीनता लग रहा था। स्टार्ट से बताता हूँ। मैं 10 साल पहले जब यहाँ से गया था तो मुझे याद है, एक खूबसूरत गहरी काली आंखों वाली और शान से चेहरे वाली कुमसुम छोटी सी डॉल अपने साथ एक दूसरी डॉल को गोद में चिपकाए हम सबको डर डर कर दूर से देखती रहती थी। कभी मामा जान से अपनी फरमाइशें और ज़िद्दें पूरी करवाते अपनी ही उम्र के छोटे से सादी को हसरत से देखती थी, तो कभी पापा की गोद में चढ़े उनसे अपने लाड उठवाते अम्मात को चुपके चुपके निहारती थी। जुबान से किसी से कुछ नहीं कहती थी, मगर दिल ही दिल में चुपके चुपके रोती सी सकती थी। समझती थी वो सबसे छुप छुप कर ये काम कर रही है, मगर कोई था जो उसी की तरह चुपके चुपके देखा करता था, उसे नोटिस करता था, और वो हंसती थी। मलिक हाउस के तीसरे बेटे काम मलिक यानी माँ बदौलत की मैं तुम्हें खामोशी से ऑब्जर्व करता रहता था। बेशक उस वक्त मैं भी छोटा था, मगर इतना छोटा भी नहीं कि अपने सामने मौजूद उस छोटी सी डॉल की रोनी सूरत के पीछे छुपे दर्द को नहीं समझ पाता, खासकर तब जब मैं खुद भी अमीर भाईजान के बाद उसी दर्द से गुजर रहा था। फिर हालात ऐसे हो गए कि मुझे यहाँ से जाना पड़ा। पिछले 10 सालों में ज़रूर वो यादें मुंतमिल हो गई थी, मगर मुझे बिल्कुल नहीं थी। मुझे तुम याद थी इफ़ा, मगर अमेरिका जाकर वहाँ की रंगीनियों में खोकर मैंने अपने दिल को टटोलने की कोशिश ही नहीं की। मेरी पिछली ज़िंदगी बहुत सी बुराइयों में मुलविस रही। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, इतने बुरे कि शायद तुम सुनो तो मुझसे नफरत करने लगो, मगर यकीन करोगी कि जब से मैंने यहाँ आया हूँ मैं अपनी पिछली ज़िंदगी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वो सारे काम जो मैं कुछ सालों से बड़े धड़ल्ले से कर रहा था, उनकी तरफ अब मेरा ध्यान भी नहीं जाता। यहाँ आकर एक गलती करने के बाद मैं उन तमाम गुनाहों से तौबा कर चुका हूँ जो मैं पिछले कुछ सालों से कर रहा था। जानती हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी एक गलती के बाद तुम हो इफ़ा। यहाँ आते ही मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल हर चीज़ से किनारा कश होकर बस तुम्हारा हो गया है, जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। फिर भी मेरे दिल ने तुम्हारी चाह कर डाली। क्या तुम मेरे माजी को जानना चाहती हो इफ़ा? इरकाम ने धीरे धीरे ट्रांस की कैफियत में बैठी इफ़ा के हाथ की पुश्त को सहलाते झिझक कर पूछा, मगर इफ़ा ने उसकी बात सुनकर नफ़ी में फ़ौरन सर हिला दिया था। मुझे खाला से पता चल चुका है और कुछ मुझे खुद भी अंदाज़ा है, मगर जो हो गया सो हो गया। मुझे मज़ीद कुछ नहीं जानना, बस एक वादा करें कि आप मेरे साथ ज़िंदगी भर वफादार रहेंगे। तो मैं भी पूरे खुलूस और मोहब्बत से इस ताल्लुक़ को निभाऊंगी। इफ़ा ने धीरे धीरे अपनी सुलझी सोच के हिसाब से जवाब दिया था। वैसे भी वो तबीयत से काफ़ी सहल पसंद और हर रंग में रंग जाने वाली लड़की थी। आज इरकाम के नाम की अंगूठी पहनते उसने अपने दिल को इर्तिज़ा की एक एक याद से पाक कर लिया था। वो इफ़ा के लिए रिज़ के साथ अब इरकाम का बड़ा भाई भी था, जो उसके लिए काबिल एहतराम था। जबकि इरकाम इफ़ा की बात सुनकर खिल उठा था। उफ़ इफ़ा जान, तुमने मेरे दिल पर रखा एक बहुत बड़ा बोझ उतार फेंका है, वरना मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले मैंने तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम अनजान रहकर इस रिश्ते की शुरुआत कर रही हो, बट थैंक्स माय लव, और मेरी तरफ से तुम अभी या बाद में भी किसी तरह के खदशात का शिकार मत होना। मैं बचपन में भी तुम्हारे दिल का हाल समझता था और अब भी सब जानता हूँ इफ़ा कि तुम अपने पास मौजूद इतने रिश्तों के होते हुए भी बिल्कुल अकेली हो। मैं ज़्यादा नहीं तो इतनी कोशिश ज़रूर करूँगा कि मेरी ज़िंदगी में आने के बाद तुम्हारा अकेलापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैं तुम्हें कभी कुछ दे सकूंगा या नहीं, मगर प्यार, एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और सबसे ज़्यादा तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। इरकाम ने जज्ब से कहते डैशबोर्ड में हाथ डालकर टिश्यू बॉक्स जितना एक चौकोर बॉक्स निकाला था। बॉक्स बेहद खूबसूरत से रैपर में पैक था। इफ़ा खामोशी से बैठी इरकाम के इन खूबसूरत अल्फाज पर उसका चेहरा देखती रह गई, जो उसे बचपन से जाने का दावेदार था। फिर इरकाम के मुतवज्जे करने पर उसके हाथ में मौजूद बॉक्स को देखने लगी थी। इसे मेरे सामने खोलो इफ़ा, बताओ तुम्हें पसंद आई या नहीं। अगर अच्छी लगी तो तुम इन दोनों को शादी के बाद ज़रूर पहनना, मुझे ये एक्सेसरीज बहुत अच्छी लगती है। इरकाम ने बॉक्स इफ़ा के हाथ में देते हुए लो देती निगाहों से उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। इफ़ा ने उसकी निगाहों के इर्तिकाज से नर्वस होते हुए रेपल खोल लिया था। अंदर उसकी पसंदीदा चॉकलेट्स के बीच एक छोटा सा बिल्कुल असली लगने वाला रेड रोज़ चमक रहा था, मगर वो असली नहीं बल्कि कपड़े का था। इफ़ा ने रेड रोज़ छूते हुए ना समझे से इरकाम को देखा। उस रोज़ को निकाल कर उसकी दोनों पत्तियों को ऊपर की तरफ खींचो। इरकाम ने उसकी निगाहों का सवाल पढ़ते हुए कहा। इफ़ा ने रोज़ निकाल कर उसकी दोनों पत्तियों को पकड़ कर ऊपर खींचा। पत्तियों के एक झटके से ऊपर होते ही रोज़ का ऊपरी हिस्सा रोटेट होकर आधा पीछे की तरफ घूम गया। अंदर बने ब्लैक वेलवेट केस में
दो बेहद खूबसूरत नोज रिंग और नोज पिन का कॉम्बो सेट था। नोज पिन छोटी मगर बेहद आर्टिस्टिक थी। नोज पिन के बीचों बीच एक गोल सा रूबी जुड़ा था, जिसके चारों तरफ डायमंड के खूबसूरत गोल पत्तियों का फूल बना हुआ था और उन पत्तियों की तीखी नोक पर गोलाई से मैरून पर्ल जुड़े थे। इसी तरह नोज रिंग का डिज़ाइन था। नोज रिंग के छोटे से सर्कल पर ऊपर से नीचे तक दाएं बाएं बिल्कुल बारीक बारीक डायमंड की कटाव वाली चपटी पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ था। पत्तियों के बीचों बीच नन्हे नन्हे रूबी जुड़े हुए थे। वो छोटी सी नोज रिंग नोज पिन की तरह बेहद हसीन और दीदाजेब थी, जो यकीनन पहनने के बाद इफ़ा की खड़ी सुतवा नाक पर बेहद हसीन लगती। इफ़ा को दोनों चीज़ें बहुत पसंद आई थी। उसके हाथ में मौजूद रिंग भी ऐसे डिज़ाइन की थी। नूर ने उसे बताया था कि रिंग भी इरकाम ही अपनी पसंद से लाया था। थैंक्स। इफ़ा ने दोनों पत्तियों को बंद करके उस रोज़ को वैसे ही वापस चॉकलेट्स के बॉक्स में रख दिया था। बस थैंक्स। इतना फीका रिएक्शन मैं कितने अरमान से तुम्हारे लिए लाया था। इरकाम की हैरत भरी आवाज़ पर इफ़ा ने सर उठाकर नासमझी से उसे देखा था। फिर इफ़ा ने बॉक्स अपनी गोद में रखते हुए कहा, कुछ नहीं, लेकिन कम से कम मंगनी की खुशी में मुंह तो मीठा करवा दो। कुछ और नहीं कर सकती तो चॉकलेट भी खिला दो। इरकाम ने मुंह बनाकर कहा और इरफा ने मुस्कुराते अपनी फेवरेट रोशर फेरारो का रैपर खोल कर चॉकलेट इरकाम के सामने कर दी थी, मगर इरकाम ने उससे चॉकलेट लेने के बजाय उसका हाथ पकड़कर उसकी नाजुक मोमी उंगलियों को चॉकलेट समेत मुंह में डाल लिया। साथ ही शरारत से मुस्कुराते हुए इफ़ा की उंगलियों को हल्के से बाइट करने के बाद उसके खूबसूरत हाथों को छुआ था, मगर फिर उसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि दोनों हाथों में इफ़ा का हाथ थाम कर वो दीवानावार उसे छूने लगा। इफ़ा अचानक उसके ट्रैक बदलते ही बौखला गई थी। ओहो, तो लव बर्ड्स यहाँ बैठे इश्क फरमा रहे हो और अंदर दोनों की ठून मची हुई है। इफ़ा की साइड वाली विंडो से इशाल की तेज़ आवाज़ सुनते ही इफ़ा अपनी जगह उछल पड़ी थी। उसने जल्दी से इरकाम के हाथ में कैद अपना हाथ खींच कर बाहर निकाला था, जबकि इरकाम की फटी फटी नज़रें इशाल के साथ खड़े ज़र पर पड़ी थी, जो उसे ना सिर्फ इफ़ा के हाथ से चॉकलेट खाते बल्कि उसका हाथ चूमते हुए भी देख चुका था। और अब उसकी घूरती निगाहें इरकाम के चेहरे पर जमी थी। इसराक के चेहरे के तासरात इरकाम की रूह फना करने को काफ़ी थी, मगर इशाल की नज़र इफ़ा की गोद में रखी चॉकलेट्स के ट्रांसपेरेंट डिब्बे पर पड़ी थी, जिसे देखते ही वो चील की तरह डिब्बे पर झपटी थी। खुदा पूछे आपसे मिस्टर किंग, ये क्या है? चॉकलेट? अब झूठ मत बोलिएगा कि यहाँ से ली है, क्योंकि मैं ये पहले ही पूछ चुकी हूँ। इन लोगों के पास ये चॉकलेट्स है ही नहीं। किस कदर बेरहम इंसान है आप। मैं भूख से मरने लगी थी और आप इतना बड़ा चॉकलेट्स का डिब्बा अंडे देने वाली मुर्गी की तरह अपने परों में छुपाए बैठे थे। ला हौल वला। इरकाम ने जोर से आंखें मूंदते हुए ज़ेर लब पढ़ा था। शर्म नहीं आई? बंदा कुछ और नहीं तो यही लिहाज कर लेता कि चलो भाई, बेचारी हमारी मेहमान है, हमारी कज़िन है और अब तो होने वाली भाभी भी है। आप ही के सगे भाई से मेरी शादी हो रही है, कोई पड़ोसियों के यहाँ ब्याह कर नहीं जा रही हूँ। लाहुल वला, ये लड़की क्या बोलती है और कुछ भी बोल देती है। ज़राक ने घूर कर अपनी गूंगी मंगेतर को देखा था। ज़रा सा प्रोटोकॉल ही दे देता है इंसान, मगर ना जी, रुके ना ज़रा। आपके कुछ देर पहले के इर्शादात आपके भाई को बताती हूँ मिस्टर मॉडल। अभी कुछ देर पहले उन्होंने और सादी दोनों बदतमीज़ों ने मुझसे बहुत बदतमीज़ी की है। ये मुझसे कह रहे थे कि जब भूख से मरने लगी तो हल्का सा इशारा कर दीजिएगा, मैं आपको गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा, वरना अगर आप मेरी गाड़ी मर गई तो रूह बनकर इसी में भटकेंगी। और वो सादी बदतमीज़ कह रहा था कि पहले बता देती कि आपको भूख लग रही है तो अपने खाने में से थोड़े सदके के तौर पर आपको दे देता। अरे मेरी बेइज्जती की है दोनों ने, शदीद वाली बेइज्जती। फिर भी मैं चुप ही रही, मगर ये देखे ज़रा, पूरा एक डिब्बा चॉकलेट छुपाए बैठे थे। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। वाकई नफ्सा नफसी का दौर है। इतनी सारी चॉकलेट सिफा के लिए रखी थी और मुझसे कह रहे थे कि खाने को कुछ नहीं है, हवा खा ले, कुछ फाका होगा। भूलूंगी नहीं मैं ये बात। चले हमारी हवेली, मुझसे जो पंगा लिया है ना, इस जुर्म में 3 दिन अगर अपनी मुर्गियों के डब्बे में ना सुलाया तो इशाल नाम नहीं मेरा। चलो इफ़ा, वरना भैया तुम लोगों को लेने खुद बाहर आ जाएंगे। इशाल शर्मिंदा से बैठे इरकाम को मजीद शर्मिंदगी की अथाह गहराई में उतार कर खुद इफ़ा का हाथ थामकर अंदर चली गई थी, मगर उनके जाते ही इरकाम को घूरते ज़र ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलते बहुत मोहब्बत से इरकाम का हाथ थाम कर उसे बाहर निकाला था। बाहर आओ कामी और बताओ ज़रा, किसी बाहर फेंकने की बात कर रहे थे? कौन तुम्हारी गाड़ी में रूह बनकर भटकेगी? पहले तुम्हें इनाम दे दूँ, फिर इस शादी को भी इनाम देना है। इज़राक ने काम के बाहर आते बाहर मुस्कुराते अपनी जींस के तरफ लिपटी बेल्ट खोल ली थी और बेल्ट ज़मीन पर मारते हुए काम की तरफ बढ़ा था, जो खौफजदा नज़रों से उसे देखते उल्टे कदमों पीछे हो रहा था। भाई देखे, वो मैं मजाक कर रहा था, वो आज बड़ी अच्छी लग रही थी तो बस छेड़ रहा था शाल भाभी को। इरकाम अपने बचाव के लिए दोनों हाथ गड़बड़ा कर बोला था, मगर इज़र के चेहरे पर फैले खतरनाक तासरात को अचानक जारहाना तासरात बदलते देखकर उसे एहसास हुआ था कि वो अपने बचाव के लिए जल्दबाजी में क्या गलती कर चुका था। तब इसकी हालत मजीद पतली होने लगी थी। यकीनन उसके सामने मौजूद बिपरा हुआ बैल इस गलती पर उसे बुरी तरह उधेड़ कर रख देता।
क्या? मेरी होने वाली भाभी को ताड़ा था कमीने, फिर छेड़ा भी। रुक अभी, तुझे तो मैं चॉकलेट खिलाता हूँ। चॉकलेट खाएगा? रुकना, चॉकलेट खिलाऊंगा तुझे। इजराक बरहमी से बोलता उसके पीछे भागा था। माफ़ कर दे भाई। इरकाम भी भाई से माफ़ी मांगता सरपट अंदर भागा था। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कल रात की फ़्लाइट ही मिल गई थी। सुबह रूमी से बात करते करते दादी की चीख सुनकर भागी थी, जो किचन में काम करते हुए अपने अपरन को जला चुकी थी। एलिन फिलफौर उनकी परेशानी में सब कुछ भूल गई थी। काफ़ी देर दादी को संभालने के बाद वो पहले उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी। उसके बाद उसने उन्हें अपने आंटी के घर छोड़ दिया था। जोरा आंटी उसकी इकलौती पप्पू और एलिन के सिवा इस दुनिया में दादी का वाहिद रिश्ता बची थी। पप्पू की 2 शरारती बेटे और सबसे बड़ी शादीशुदा बेटी थी। नवासा नवासी दादी की आंखों का नूर थे। दादी जोरा आंटी के घर ज़्यादा खुश रहती थी, तभी उन्हें आंटी के यहाँ छोड़कर खुद घर आ गई थी। और सबसे पहले उसने अपने लिए पाकिस्तान की फ़्लाइट बुक करवाई थी, जो बदकिस्मती से उसे कल रात की मिली थी। यानी उसे ऐन रूमी की शादी वाले दिन पाकिस्तान पहुंचना था। उस काम से निमट कर उसे शॉपिंग पर जाना था। उसे अपने लिए कुछ अच्छे मशरक़ी लिबास लेने थे, क्योंकि उसे पता था कि इंडिया या पाकिस्तान के मुसलमान घरानों में ख़वातीन का आम लिबास शलवार कमीज़ और ऐसे कपड़ों पर मुश्तमिल होता है जो मुकम्मल सतर पोशी का काम कर सके, जबकि उसके पास तो ज़्यादातर मिनी स्कर्ट, ब्लाउज, स्लीवलेस टॉप, शॉर्ट्स, जीन्स, कैपरी जैसे ही कपड़े थे। वैसे भी ये समर सीज़न था। पाकिस्तान में इन दिनों बेहद ख़तरनाक गर्मी पड़ती थी। अपने अमेरिकन कपड़े वहाँ वो ले जा नहीं सकती थी और मशरक़ी मलबूसात उसके पास थे नहीं, इसलिए कपड़ों की शॉपिंग ज़रूरी थी। इसके बाद उसने रूमी के लिए गिफ्ट लेने का काम किया था, क्योंकि उससे 1 महीने बाद मिलने वाली थी। शॉपिंग से निमट कर वो अपने मुंतशर होते हवास को समेटने के लिए अपनी फ्रेंड रोशल के घर चली आई थी, जो उसकी रूमी के लिए फीलिंग्स से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। रोशल कुछ देर पहले यूनिवर्सिटी से आई थी। उसने एलिन को देखते उससे यूनिवर्सिटी से गैर हाजिरी की वजह पूछी थी और एलिन ने उसे अपने पाकिस्तान जाने के बारे में बता दिया था। रोशल उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसने एलिन को काफ़ी समझाने की कोशिश की थी, मगर अपनी जिद से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तभी रोशल ने जैसे हार मान कर खामोशी इख्तियार कर ली थी। फिर रोशल अपने लैपटॉप पर लास्ट ईयर की अपने ट्रिप की पिक्स और वीडियो लगा ली थी, जब वो सारी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स अपने ग्रुप के साथ न्यूयॉर्क से शिकागो घूमने गए थे। बहुत खूबसूरत यादें थी। उनके ग्रुप में रोमी और उसके दोस्त भी शामिल थे। पूरे ट्रिप पर उन सब ने बहुत मज़े किए थे। उन्होंने शिकागो के जंगलों में भी कैंपिंग की थी। एलिन को वहाँ के सांपों से डर लग रहा था, क्योंकि शिकागो के घने जंगली हाइनास और सांपों की वजह से खासी मशहूर थे। तभी वो काफ़ी डर रही थी, मगर फिर उसके डर को देखते हुए रोमी ने उसके साथ टेंट शेयर किया था। उसे अंदर टेंट में भेजकर खुद बाहर कैंप फायर जलाकर सारी रात बैठा रहा था। एलिन ने उस वक्त को याद करते गहरी सांस ली थी। आह रूमी, आह, कैसे भूलूं मैं तुम्हें। मैं आ रही हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रही हूँ रूमी। तुम मेरे सिवा किसी और के नहीं हो सकते। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। करब से आंखें मूंद कर बड़बड़ाई थी।